is the loved one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He is the sustainer and the maintainer of the whole universe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. He sent to guide us, Rasulallah. He sent to guide us, Rasulallah. Who is the loved one? Allah. Who is Al-Basir? Allah. Who is Al-Khabir? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger, to Allah is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما
وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي جمعنا على هذا الخير الكبير باسم القرآن الكريم الذي هو خير الكلام. وأصلي وأسلم على سيدنا وسندنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أتانا بخير الهدي وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا أنفسهم وأموالهم حتى تكون كلمة الله هي العليا. أيها العلماء الكبار والسادات العظام والحضار والمجتمعون في هذا اليوم، قد اجتمعنا في هذا اللقاء الميمون المبارك ونحن في روضة من رياض الجنة التي تحفها ملائكة الله الكرام مصداقا لقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: مجلس العلم روضة من رياض الجنة. نتشرف في هذا المجتمع في هذا اللقاء بحضور الشخصيات البارزة والكبار من العلماء والسادة. أرحب نيابة عن إدارة مركز الثقافة السنية الإسلامية بدبي وعن جامعة المركز بكيرلا جميع ضيوفنا وجميع الحضار والمجتمعين في هذا اللقاء. نتشرف إن شاء الله باستماع كلمات الافتتاحية من سعادة الشيخ الفاضل الشيخ إبراهيم محمد بوملحة متعه الله بطول العمر والعافية، الذي هو يرأس لجنة القرآن الكريم، لجنة مسابقة القرآن الدولية الذي استمعنا باسمها في هذا المجلس الميمون الكريم. كما أنني أرحب نائب رئيس هذه اللجنة الشيخ عارف جلفاء، هو الذي يكون معنا في جميع برنامجنا في السنوات الماضية وفي غيره. وكما أنني أرحب أستاذنا ضيف هذا المجلس العلامة الشيخ أبو بكر أحمد محاضر هذا المجتمع إن شاء الله هذا اللقاء. كما أنني أرحب جميع الحضار وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷേഖ് ഭൂമിൽ അവർക്ക് മറ്റ് പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാനുള്ള തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഉദ്ഘാടന സംസാരത്തിന് ശേഷം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം.
ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നതശറഫ് ബിസ്തിമാഇ إن شاء الله نتشرف باستماع الكلمات الافتتاحية من الشيخ عارف جلفاء فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. സുഖം തന്നെ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا هذه اللقاءات المباركة مع إخواننا من كافة دول العالم، والحمد لله مهما اختلفت أجناسنا أو جنسياتنا ولكن يجمعنا الإسلام بفضل الله تعالى. ثانيا نرحب جميعكم جميعا وباسم اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بفضيلة الشيخ العلامة الشيخ أبو بكر أحمد أمين عام جمعية علماء الهند. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بوجوده وبما ويجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. സഹോദരന്മാരെ, ഇനി വലിയ ഒരു ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. ബഹുമാന്യരായ ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ രചിച്ച അൽ-ലുഅ്ലുഅത്തു വൽ മർജാൻ ഫി തജ്വീദി വ ഉലൂമിൽ ഖുർആൻ എന്ന അറബി ഭാഷയിലുള്ള ഖുർആനിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പാരായണ നിയമശാസ്ത്രമായ തജ്വീദിനെ കുറിച്ചും വളരെ ഗഹനമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന അറബിയിലുള്ള ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം. ആ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രകാശന ചടങ്ങ് ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു ഗ്രന്ഥം പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സദസ്സും സന്ദർഭവും ആണ് ഇത് എന്നതുകൊണ്ട് ആ ചടങ്ങ് ഇവിടെ നടക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين في هذه الليلة المباركة من شهر رمضان الفضيل وفي احتفالات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في عامها 12. نرحب كل الترحيب باسم الجائزة بالشيخ أبو بكر أحمد على تفضله بالحضور وتلبية دعوتنا لإلقاء بعض المحاضرات على الجالية المليبارية، ونحن نشكر له هذا الحضور الكبير الذي نراه اليوم أمامنا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نلتقي معا في مناسبات أخرى، وسلام من الله ورحمته وبركاته. മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെയേറെ മികച്ച സേവനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ദുബായ് ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിനിധിയെ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അയക്കുന്നത് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയ ആണ്. അതേപ്രകാരം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു ജായിസത്തുൽ ഖുർആൻ മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ മാസം 29-ാം തീയതി നടക്കുകയുണ്ടായി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹാഫിദുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന 300ഓളം ഹാഫിദുകൾ പഠിക്കുന്ന തഹ്ഫീദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് മർക്കസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംരംഭമാണ്. കാരന്തൂരിലെ 10,000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന അനാഥാലയം മുതൽ ഉന്നത മാജിസ്റ്റർ ബിരുദം നൽകുന്ന ജാമിയത്തുൽ അസ്ഹറിൻ്റെ പ്രത്യേക തുല്യ പദവിയുള്ള 3 ഇസ്ലാമിക കലാലയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ധാരാളം കോളേജുകളും സ്കൂളുകളും
മറ്റ് തൊഴിൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് 1000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾ, മലയാളികളല്ലാത്തവർ മാത്രം പഠിക്കുന്ന 10,000-നടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മഹാസ്ഥാപനത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെയും ഖുർആൻ പഠനത്തിന്റെയും ഖുർആൻ സേവനത്തിന്റെയും മാതൃകയിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും മാതൃകയാകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം കേരള സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചു എന്നത് നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സന്തോഷമാണ്. ഖുർആൻ പഠിക്കുക, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നത് അനിവാര്യമായൊരു കാര്യമാണ്. മുഅ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നിത്യവും നിർവഹിക്കേണ്ട നിർബന്ധ ആരാധനയായ നിസ്കാരത്തിൽ, 5 വഖ്ത് നിസ്കാരത്തിൽ നിർബന്ധമായും പാരായണം ചെയ്യേണ്ട ഫാത്തിഹ സൂറത്ത്. അൽഹംദുലില്ലാ കേരളത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ, എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ അത് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. 1-ാം ക്ലാസ് തൊട്ട് അലിഫ് അക്ഷരം തൊട്ട് പഠിച്ച്, അറബി അക്ഷരമാലകൾ ആദ്യം പഠിച്ച്, ഖുർആന്റെ ഓരോരോ ലഫ്ളുകൾ പഠിച്ച്, പിന്നീട് കൂട്ടിമൊഴിയാൻ പഠിച്ച്, പിന്നെ ചെറിയ സൂറത്തുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി പഠിച്ച് 5 ജുസു വരെയെങ്കിലും പഠിച്ച് അവസാനം 5 വർഷം കൊണ്ട് 30 ജുസുവും പൂർണ്ണമായി ഓതി പഠിക്കാനുള്ള, പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള പഠനം നൽകുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം എല്ലാവരും വളരെ സ്ഥിരമായി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുള്ള അവസ്ഥകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു നേട്ടമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിൽ ഏകദേശം 100% എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കാനും അങ്ങനെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നു എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാർ കേരളത്തിന് നൽകിയ ആ മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം കാരണമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ലോകത്ത് തന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൽ മർകസ് സഖാഫത്ത് സുന്നിയയുടെയും കേരളത്തിലെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ വളരെ റിസ്കി ഏരിയകൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുജറാത്തിലും ആസാം, ത്രിപുര പോലുള്ള തീവ്രവാദ ആക്രമണങ്ങളും മറ്റു ഭീഷണികളും എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, ജമ്മു കാശ്മീർ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മർക്കസിൽ നിന്ന് പ്രബോധകന്മാർ സഞ്ചരിച്ച് അവിടെയെല്ലാം മദ്രസകൾ സ്ഥാപിച്ച്, സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ശൈലിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വളരെ മഹത്തായ സേവനമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമീപകാലത്ത് ഗുജറാത്തിലെ രാജ്കോട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഗോണ്ടലിൽ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിച്ച ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളും മദ്രസയും അഡൽട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്ററും നിങ്ങൾ പത്രദ്വാര വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ്, ഗുജറാത്ത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അത് നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെ അടിത്തറയാനും മദ്രസാ പഠനത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിച്ചപ്പോൾ മദ്രസാ പഠനത്തെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള മദ്രസാ പഠനമാണെങ്കിൽ അത് രാജ്യത്തിനും ദേശത്തിനും ഗുണം ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഭരണാധികാരികൾ പോലും മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. ആ നിലക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അൽഹംദുലില്ലാ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഇവിടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾ സേവനം ചെയ്യുന്ന, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് മലയാളി സഹോദരന്മാർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനും വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കാനും എല്ലാം അവസരമുണ്ടാക്കി തന്ന ഈ നാട്ടിലെ ഭരണാധികാരികളെ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയും അവരെ പ്രശംസിക്കുകയുമാണ്. തീർച്ചയായും ഖുർആനാകുന്ന ഈ മഹത്തായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തിന് തന്നെ സമാധാനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ഓരോ കാലത്തും പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അതിന്റെ സത്യം ലോകം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഇകഴ്ത്താനും അവമതിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവർ, ഖുർആനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവർ,
ചില സന്ദർഭങ്ങളിലെങ്കിലും വിമർശന സ്വഭാവത്തിലെങ്കിലും അതിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, അതിനവസരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഖുർആനിന്റെ മാസ്മരികത ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്ന നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളില് മറ്റ് പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഖേന ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വേണ്ടവണ്ണം മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾ ഖുർആൻ മൂലം തന്നെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഖുർആൻ ഗുരുനാഥന്മാരിൽ നിന്ന് ഗുരുപരമ്പരകളിലൂടെ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓതിപ്പഠിപ്പിച്ച യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഖുർആൻ ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകർ, ഖുർആനിന്റെ സന്ദേശം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യരെ സംസ്കരിക്കുന്ന, മനം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന തിരുപ്രവാചകർ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥവും ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനവും പഠിപ്പിച്ച് തത്വശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രവും വിജ്ഞാനവും എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ പുണ്യപ്രവാചകർ, ആ പ്രവാചകർ തങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിച്ച സ്വഹാബത്തെ കിറാം, അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച താബിഴുകൾ, അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച താബിഴുകൾ, അങ്ങനെ പരമ്പരാഗതമായി അത് വിട്ടുപോകാതെ കണ്ണിമുറിയാതെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ തീർച്ചയായും ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം ഖുർആൻ പഠനവും ഖുർആൻ പഠനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങളുമാണ്. ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമ. ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചു, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരും ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആളുകൾ, ഏറ്റവും ഉത്തമർ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ നിലക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമ സമുദായത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടരിൽ നമ്മെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഹോളി ഖുർആൻ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ഈ പരിപാടിക്കും സംഘാടകർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സന്തോഷ മുഹൂർത്തത്തിൽ മറ്റൊരു ചടങ്ങ് കൂടി നടക്കുകയാണ്. ഈ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സമ്മേളനത്തെയും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നടന്ന മറ്റ് സമ്മേളനങ്ങളെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രാസ്ഥാനികമായ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലനങ്ങളെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദിനെയും ലളിതമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റിൻ ജാലകം എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ പ്രകാശനം നടക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട മാട്ടൂൽ സയ്യിദ് ഹാമിദ് കോയമ തങ്ങൾ അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബഹുമാന്യരായ കുറ്റൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി, അബുദാബിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ബനിയാസ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ MD കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു. സദസ്സിനു വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. شديد اللطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان ولم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن وجعله الفرقان في شهر رمضان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أرسل إلينا
وإلى العالم رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات. نحمد الله سبحانه ونشكره على أن من الله علينا لهذا الاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة دبي في البرنامج الذي تحت إشراف ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله ورعاه. نشكر الله سبحانه على هذه النعمة ونحمده ونتوكل عليه ونتضرع إليه ونبتهل بالدعوة الخالصة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي جمع هذا البرنامج لجائزة القرآن الكريم. ولا أنسى في هذه الأوقات النفيسة المغفور له إن شاء الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس هذه الدولة والشيخ راشد آل مكتوم والشيخ مكتوم بن راشد تغمدهم الله جميعهم بغفرانه وجعل الجنة مأواهم والحمد لله رب العالمين وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ദുബൈ ഭരണാധികാരി الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നടന്നുവരുന്ന ജായിസത്തുൽ ഖുർആൻ അഥവാ ഖുർആൻ പാരായണ, ഹിഫ്ള്, തജ്വീദ് മത്സരവും ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നവർക്ക് സമ്മാനവും നൽകപ്പെടുന്ന പരിപാടികൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്
ഏതാനും വർഷമായി ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ പാരായണ മത്സര പദ്ധതിയിൽ ജാമിഅ മർകസ് തഖാഫത്തി സുന്നിയയിൽ അവിടുത്തെ ഹിഫ്ള് കോളേജിൽ പഠിച്ച് പാസ്സാകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷവും ഒരു വിദ്യാർത്ഥി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞു പോവുകയും എവിടെയെങ്കിലും ഒരാൾ ഹാഫിളായിരുന്നെങ്കിൽ അത്ഭുതത്തോടെ പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് കോഴിക്കോട് ഒരേ ഒരു പള്ളിയിൽ ഖതീബും ഇമാമുമായി നിശ്ചയിച്ച ഒരാൾ ഹാഫിളായതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഹാഫിളിന്റെ പള്ളിയിൽ പോവുക, ഹാഫിളിന്റെ കൂടെ നിസ്കരിക്കാൻ പോവുക എന്ന അത്ഭുതത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കോഴിക്കോട്ട് പുഴവക്കത്ത് പള്ളിയിൽ ജുമുഅക്കും തറാവീഹിനും പോകാറുണ്ടായി. ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുന്നത്ത് രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്മാ ബിനിഅ്മത്തി റബ്ബിക ഫഹദ്ദിസ് എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാഹു ചെയ്ത നിഅ്മത്ത് എടുത്തു പറയുക എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നു, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇല്ലാതായി പോയിരുന്ന ആ സുന്നത്ത് ഇന്ന് ഹയാത്താക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. നൂറുകണക്കായ പള്ളികളിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇപ്പോൾ ഖുർആൻ ഖതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹാഫിളുകൾ തറാവീഹ് നിസ്കരിക്കുക. അല്ലാഹു ചെയ്ത നിഅ്മത്ത്. ഖുർആനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് വലിയ ഖിദ്മത്താണ്. ഖുർആൻ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ്. പക്ഷേ അവ്വലു ഇൽമിൻ യുൻസ, പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്ന ഇൽമ് അത് ഖുർആനിന്റെ ഹിഫ്ളാണ്. വേറെ ചിലതൊക്കെ ഉണ്ട്, പഠിച്ചാൽ മറക്കൂല. വെള്ളത്തിൽ നീന്താൻ ഒരാൾ പഠിച്ചാൽ മറക്കുകയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ പഠിച്ചാൽ മറക്കുകയില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു, എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ചില മറക്കാത്ത ഇൽമുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമായ കർമ്മം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ ഖുർആൻ ഹിഫ്ളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് എന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അവ്വലു ഇൽമിൻ യുൻസ, പഠിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകുന്നത് ഖുർആനാണ് എന്ന സംഭവം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുർആൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഹാഫിളീങ്ങൾ. ഹാഫിളീങ്ങളല്ലാത്തവരും ഖുർആൻ പാരായണം ധാരാളമായി വേണം. കാന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അജ്വദൻ നാസ്, മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളായിരുന്നു. وأجود ما يكون في رمضان حينما يلقاه جبريل وكان يدارسه القرآن. صحيح البخاري റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ
ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ധർമ്മിഷ്ഠരായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ധർമ്മത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന സമയം പരിശുദ്ധ റമളാനിൽ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് ഖുർആൻ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓതി കേൾപ്പിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങുമിങ്ങും ഖുർആൻ പാരായണവും കേൾവിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം ആ സമയത്തായിരുന്നു ഏറ്റവും അധികം ധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നത്. ഫല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അജ്വദു മിനൽ റീഹിൽ മുർസല. സഹീഹ് ബുഖാരിയിൽ കാണാം, അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഖുർആൻ ഇറക്കപ്പെട്ട നബിതങ്ങൾ പോലും ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഓതാറുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. നബിതങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ മറന്നു പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ല, തങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ മറക്കുകയില്ല. അവ്വലു ഇൽമിൻ യുൻസ എന്ന് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. കാരണം ഖുർആൻ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സാധാരണ ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ വായിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ അത് മനഃപ്പാഠമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പോലെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ഓതാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു തആല അറിയിക്കുന്നു, ലാ തുഹർരിക് ബിഹി ലിസാനക ലിതഅദല ബിഹി ഇന്ന അലൈനാ ജംഅഹു വഖുർആനഹു വഇദാ ഖറഅനാഹു ഫത്തബിഅ് ഖുർആനഹു. ഓ ഹബീബായ നബിയെ, തങ്ങൾ ഖുർആൻ മറന്നുപോകുമെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിഫ്ള് ആവുകയില്ലെന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയുടെ നാവ് അനക്കേണ്ടതില്ല. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഖുർആൻ ഓതിത്തരുമ്പോൾ അത് കേട്ട് ഇരുന്നാൽ മതി. ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത് പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അല്ലാഹു ഖുർആൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നിർത്തിത്തരുന്നതും ആണ്. അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് മറന്നുപോകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല, ഓതി ഹിഫ്ളാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹിഫ്ള് വരും. ആ വലിയ സ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖുർആൻ പാരായണം നടത്തുകയും, പാരായണം നടത്തുന്നത് കേൾക്കുകയും അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പലരും അങ്ങനെ ഖുർആൻ പാരായണം വലിയ ഇബാദത്തായി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يختم القرآن بيوم وليلة في غير رمضان. റമളാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് രാത്രിയും പകലും കൂടി എല്ലാ രാപ്പകലിലും ഖുർആൻ ഖതം ചെയ്യുമായിരുന്നു ഷാഫിഈ. എല്ലാ ദിവസവും രാവും പകലും കൂടി ഒരു ഖുർആൻ ഖതം ഫാത്തിഹ മുതൽ നാസ് വരെ ഇമാം ഷാഫിഈ പാരായണം ചെയ്തിരുന്നു. അത് വേറെ ജോലിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ജോലി എടുക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ല, നിരവധി വഅളുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ദർസുകളും ഫത്വകളും ജനങ്ങളുമായുള്ള ഇടപഴകലും എല്ലാം നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ദീർഘമായ സംഭവം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇമാം ഷാഫിഈ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് അങ്ങനെ രാവും പകലും കൂടി
ഒരു ഖത്തം ചെയ്തിരുന്നത് റമദാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത്. റമദാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ഖുർആൻ ഖത്തം ചെയ്യും. രാത്രി നേരം വെളുക്കുമ്പോഴേക്ക് വേറെ ഒരു ഖത്തമും ചെയ്യും. അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം രാവും പകലുമായി ഖുർആൻ ഖത്തം ചെയ്തിരുന്നു ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സഹോദരങ്ങളെ, അങ്ങനെ ഖുർആൻ പഠിക്കുക, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുക, ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക, ഖുർആനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഏറ്റവും വലിയ ഇബാദത്താണ്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅലിൽ ഖുർആന റബീഅ ഖുലൂബിന, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചൈതന്യമാക്കി തന്നു. അല്ലാഹുമ്മ ജഅലിൽ ഖുർആന ശഫീഅൻ ലനാ ഇൻദക, ഖുർആൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ പറയുന്നതാവണം. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്ന ഖുർആൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറയുന്നതാണ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയും പുണ്യമായ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ഈ ഖുർആൻ ഇവിടെ വെറും പാരായണം ചെയ്ത് പുണ്യം നേടാൻ മാത്രം അല്ല. പാരായണം ചെയ്യലും പുണ്യം നേടലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. എന്നാൽ ആ ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ ഇഹപര നേട്ടങ്ങൾക്ക് നിദാനമാണ്. ഖുർആൻ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ വിജയത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുള്ള വിശ്വാസപരമായ കാര്യം, കർമ്മപരമായത്, വൈവാഹിക ജീവിതം, ക്രിമിനൽ, സിവിൽ തുടങ്ങിയ കേസുകൾ, അന്താരാഷ്ട്ര അത്ഭുത സംഭവങ്ങൾ, ഇത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അന്താരാഷ്ട്ര ലെവലിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പുതിയ സംഭവങ്ങളും നാം കേൾക്കുകയാണ്. ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരല്പമെങ്കിലും പഠിച്ച മനുഷ്യൻ, ആ ഖുർആന്റെ വ്യാഖ്യാനം മഹത്തുക്കളായ മുഫസ്സിറുകൾ, വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ മുഫസ്സിറുകൾ വിവരിച്ചത് ഒരല്പമെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ ഈ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ സംവിധാനം കാണുമ്പോൾ ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഖുർആൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ഒരത്ഭുത സിദ്ധിയും ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരാധുനിക വസ്തുക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഖുർആൻ നിർദ്ദേശം നൽകാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഈ ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷസനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയുകയും ഇല്ല. അത്രയും മനുഷ്യന്റെ ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ വിജയത്തിന്റെ നിദാനമായ ഖുർആൻ ഭൗതികവും പാരത്രികവുമായ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഖുർആൻ ഈ ലോകത്ത് ഭരണ സംവിധാനം നിലനിൽക്കണമോ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം. ഇന്ന് നാം എവിടെ നോക്കിയാലും സ്ഫോടനങ്ങൾ,
അട്ടിമറികൾ, അക്രമങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നഅൂദുബില്ല. ഇന്ന് പകൽ സമയത്തും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിൽ ഒരു സ്ഫോടനം ഉണ്ടായെന്നും അതിൽ ധാരാളം ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്നത്തെ പകൽ. ഞാൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ഖുർആനിന്റെ നിർദ്ദേശം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളും മുഴുവൻ ജനങ്ങളും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ഒരിക്കലും അട്ടിമറികളും ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങളും തീവ്രവാദങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ നിർവാഹമില്ല. ഖുർആനിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഖുർആൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനമായ മുഴുവൻ ലക്ഷ്യങ്ങളും നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നു. എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ വളരെ പ്രധാനമായി അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധിയാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത്. ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണം വേണം. വസ്ത്രം ശുദ്ധിയാവണം, നാം കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ശുദ്ധിയാവണം, ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ശുദ്ധിയാവണം, നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ശുദ്ധിയാവണം, വെള്ളം ശുദ്ധിയാവണം, നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം ശുദ്ധിയാവണം. ശുദ്ധിയില്ലാത്ത ഒരു സാധനവും നാം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് ബാഹ്യമായ ശുദ്ധീകരണം, ഇത് വേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധി, അതാണ് മുഖ്യ വിഷയം. ഹൃദയത്തിന്റെ ശുദ്ധി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആ ഹൃദയശുദ്ധി നമുക്ക് വരാൻ അതിന്റെ മാർഗമായി എന്താണ് നാം അവലംബിക്കേണ്ടത്? ഏത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത്? ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീൻ ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ വഇൻ കാനൂ മിൻ ഖബ്ലു ലഫീ ളലാലിൻ മുബീൻ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊടുക്കും. എന്താണ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീൻ, മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇദ് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലൻ മിൻ അൻഫുസിഹിം, മനുഷ്യവർഗത്തിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ മഹോന്നതനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു തആല മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അല്ലാഹു വമ്പിച്ച അനുഗ്രഹമാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ നബി തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം അല്ലാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നത് യത്ലൂ അലൈഹിം ആയാതിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അവർക്ക് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഖുർആൻ ഓതുന്നതിന് ധാരാളം നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഖുർആനിന്റെ ഒരക്ഷരം അതിന്റെ മഖ്റജിൽ നിന്നല്ലാതെ ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഖുർആൻ അല്ലാതെയാകും. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം, കുട്ടികളെ മദ്രസയിലാക്കണം, ദീനി ഉലൂം പഠിപ്പിക്കണം, ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ നാം പറയുന്നത് വെറുതെയല്ല.
ഗൾഫ് നാട്ടിലേക്ക് വന്ന് പണക്കാരനായി അവസാനം കുട്ടികളെ ദീൻ പഠിപ്പിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ വരികയും ഫാത്തിഹ പോലും പഠിക്കാൻ സന്ദർഭമില്ലാതെ കുട്ടികൾ വെറും ഭൗതികത്തിൽ മുഴുകിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് പലരിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹർഫ് അതിന്റെ മഖ്റജിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിഹ സഹീഹാവുന്നില്ല. ഫാത്തിഹ ഓതാതിരുന്നാൽ നിസ്കാരം സാധുവല്ല. അകല നിസ്കാരവും ജുമഅയും എല്ലാ നിസ്കാരവും ബാത്തിലായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹർഫെങ്കിലും അതിന്റെ മഖ്റജിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കാതെ, ഉദാഹരണത്തിന് ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള അക്ഷരമാണല്ലോ വാദ്. മഖാരിജുൽ ഹുറൂഫി 17 അലല്ലദീ യഖ്താറുഹു മാ യഖ്തബർ ഫആലിഫുൽ ജൗഫു വഅഖ്താഹാ വഹി ഹുറൂഫു മദ്ദിൻ ലിൽ ഹവാഇ തൻതഹി. ഇങ്ങനെ ഹർഫുകളുടെ മഖ്റജുകൾ വിവരിക്കുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണാം ലദറാസ മിൻ ഐസറ ഔ യുംനാഹ വല്ലാ മുഅദ്നാഹ ലിമുൻതഹാഹ എന്ന് പറയുന്ന വാദിന്റെ മഖ്റജ് മഹാന്മാര് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന അഫ്സഹു മൻ നതഖ ബിദ്ദാദ് ബൈദ അന്നി മിൻ ഖുറൈശ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും അധികം ഭാഷ ശരിയായ നിലക്ക് അതിന്റെ മഖ്റജിൽ നിന്ന് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഖുറൈശികളാണ്.